Students, today we will talk about the Neolithic age. So Neolithic age means नवा युग. स्टोन एज का ही जो नवा युग लास्ट जो एज सी. This period lasted from about 8000 BC till about 4000 BC. So यह युग आप कह सकते हैं अवधि लगभग 8000 BC तो लगभग 4000 BC तक चली. The tools of this new stone age were more advanced than earlier age tools. So कहते कि इस नवे पत्थर युग दे जो संद सन वो पुराने युग दे संदां नालों वधेरे एडवांस उन्नत सन. Much sharper than the tools of Mesolithic period. So जो कि Mesolithic जो पीरियड है जो आप पीछे पढ़िया है मध्य जो युग सी स्टोन एज का ही विचकारला समा कह सकते हैं उस दौर के टूल्स के नालों जो साधन उस समय वरते जाते सन उन्होंने साधना नालों जो संद वरते जाते सन उन्होंने वधेरे तिखे सन. शार्पर यानी कि तिखे सन इस समय के संद. दे स्पार्कल्ड ड्यू टू पॉलिशिंग टेक्नीक यूज्ड ओवर दैम. सो कहते कि वह मतलब उन्होंने उत्ते जो वरतियां जाने वाली पॉलिश दी तकनीकां जो वरतियां जांदियां सन उन्हां करके वो बहुत ही चमकीले सी यानी कि चमक वाले सन संद जो नियोलिथिक एज वाले सन. टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर एक्सिस सिकल्स स्पीयर्स एंड एरोहेड्स. सो जड़े इस म्याद विच वरते जाने वाले संद किहड़े किहड़े सन. एक्सिस यानी कि कुहाड़ी आपां हो गई है ना, सिकल्स दाती, स्पीयर्स बरछे एंड एरोहेड्स अते एरोहेड्स. एरोहेड मतलब जो जो तीर होंदा है ना उससे जो अगे वाला नुकीला हिस्सा होंदा है तिखा सिर्फ वो एरोहेड्स जिहड़े सी वो वरते जाते सन. तो ये सब किन्हां दे बने हुए सन. ये सब पत्थर दे ही बने सन क्योंकि हुण स्टोन एज की गल चल रही है. स्टोन एज के जो नियोलिथिक पीरियड है नियोलिथिक एज वाला समा है उस बारे गल चल रही है. तो ये सब वरते जाते सन टूल्स संद तो ये पत्थर दे ही बने हुए सन. नैक्सट है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स. हम असीं गल करांगे पत्थरां दे जो संद ने उन्हां दे बनाने बारे ना पत्थर दे जिहड़े संद बने हुंदे सन उन्हां बारे किवें बनदे सन. सो उस बारे असीं इस विच पढ़ांगे. टूल्स बिलोंगिंग टू द 3 स्टोन एज पीरियड्स वर फाउंड एट मैनी प्लेसिस. कहंदे कि जो संद इन्हां तिन्नां युगां दे विच किहड़े युग जो पत्थर युग दे 3 अपने पीरियड्स होए आपां पढ़े हैं. सो फर्स्ट सीगा अपना पेलियोलिथिक एज, सैकेंड सी मेसोलिथिक और थर्ड वन असी पढ़ रहे हैं नियोलिथिक एज. इन्हां दे विच ही जिहड़े इन्हां तिन्नां युगां दे विच जो संद वरते गए सन दे वर फाउंड एट मैनी प्लेसिस. वो कई थावां ते आपां नूं खुदाई दे दौरान मिले सन. कई थावां ते मिले ने खुदाई दे दौरान जो खुदाई की गई. सो स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल एट दैट टाइम. सो उस समय जिहड़ा पत्थर है वो बहुत ही आसानी नाल मिल जाता सी उपलब्ध सी. देयरफॉर इसलिए मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन. इसलिए ज़्यादातर जिहड़े संद ने वो वधेरे संद जो ने वो अपने पत्थर दे ही बने हुए सन. अर्ली टूल्स वर मेड फ्रॉम क्रूड स्टोन एंड वर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नीड्स. अर्ली टूल्स यानी कि प्राचीन समय विच जो संद सन वो क्रूड स्टोन हुंदा कच्चा पत्थर. तो कच्चे पत्थर दे बने हुंदे सन. कच्चे पत्थर तो बनते सन जिहड़े संद सी ना वो एक कच्चे पत्थर तो ही बनते सन. एंड वर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नीड्स. तो कुछ विशेष जरूरतां लिए ना विशेष लोड़ां दे लई विशेष ही जो संद सी वो वरते जाते सन. लेटर बाद विच दे डिस्कवर्ड फ्लिंट अ टाइप ऑफ स्टोन एंड इट्स यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. सो कहते बाद विच उन्होंने एक फ्लिंट जो कि एक पत्थर का ही एक रूप सी आ टाइप ऑफ स्टोन है ना पत्थर का ही एक रूप कह सकते हैं उसनों उस नाम का एक पत्थर जो है उसनों डिस्कवर किया कार्ड कढ़ी गई उसकी. एंड इट्स यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. तो उसनों काहदे लई वरत्या जाण लग्या अपने संद अते हथियार बनाउण लई. ये जो फ्लिंट है एक इहो जिहा पत्थर सी जिन्हां तो अपने संद ते हथियार बनाए गए सन. ये फ्लिंट नाम का एक पत्थर हुंदा है जो कि मिक्सचर होंदा है जिस दे विच कुछ धातां भी होंदियां ने ना धातां ते होर चीज़ां नाल मिक्स करके एक पत्थर होंदा है. तो इस तरह का उन्होंने एक पत्थर लभ्या. फ्लिंट हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़. ये जो फ्लिंट
ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਇਟ ਕੈਨ ਚਿਪ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੱਥਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਟ ਕੈਨ ਚਿਪ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਲਡਡ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਬਿਗ ਸਟੋਨਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜੋ ਹਨ ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਏਕਸ ਹੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੱਖੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਕਸ ਹੈਡ। ਤੋ ਏਕਸ ਹੈਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਮਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥੌੜੇ, ਐਂਡ ਚੌਪਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ। ਦੇ ਵਰ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਬਿਗ ਸਟੋਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦ ਏਕਸ ਹੈਡ ਵਾਜ਼ ਟਾਈਡ ਟੂ ਅ ਸਟਿਕ ਵਿਚ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂਲ। ਸੋ ਜੋ ਏਕਸ ਹੈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਨੋਕੀਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੱਠ ਨਾਲ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਠ ਨਾਲ। ਵਿਚ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਈਵਸ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੇਪਰਸ ਵਰ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਸੈਵਰਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਸਟੋਨਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਰੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਈਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੇਪਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਦੇ ਰਗੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੇਪਰ ਜਾਂ ਨਾਈਵਸ ਇਹ ਸਭ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਫਲਿੰਟ ਨਾਮੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਐਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੀਅਰਸ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਸਮੋਲਰ ਸਟੋਨ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੰਟ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਅਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਰਛੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਟੂਲ ਮੇਕਿੰਗ, ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ। The stone tools were produced by two distinct techniques. ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਦ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਟੋਨ ਔਨ ਸਟੋਨ। ਸੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਸੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਨ ਹੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟੂਲ ਮੇਕਰ ਫੋਰਮਲੀ ਹੈਲਡ ਦਾ ਸਟੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੋਰਮਲੀ ਹੈਲਡ ਦਾ ਸਟੋਨ ਔਰ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ। ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦ ਟੂਲ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਟੂਲ ਨੇ, ਸੰਦ ਨੇ। ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਨਦਰ ਸਟੋਨ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਹੈਮਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਮਰ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਮਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈਮਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਅਨਦਰ ਸਟੋਨ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਮਰ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਹੈਮਰ ਸਟੋਨ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟਰਾਈਕ ਆਫ ਫਲੇਕਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਰ ਸਟੋਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਮਰ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਹਥੌੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਿਲ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਵਰ ਓਬਟੇਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਖੁਰਚਣਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੰਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਲੇਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਟੋਨ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦ ਕੋਰ ਸਟੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਅ ਫਰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਹੈਮਰ ਸਟੋਨ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਰ ਸਟੋਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਪੱਥਰ, ਇਟ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦ ਪੀਸ ਆਫ ਬੋਨ ਔਰ ਸਟੋਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦ ਕੋਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਟ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕੋਰ, ਕੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਫਲੇਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸ਼ੇਪਡ ਇਨਟੂ ਟੂਲਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟੂਲਸ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸ਼ੇਪਡ ਇਨਟੂ ਟੂਲਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਸਟੋਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਗ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਦ ਜੋ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੰਟ ਐਨੀਮਲਸ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਸਕਿਨ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਟਰੀਜ਼, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਟੋਨ ਦੇ ਜੋ ਟੂਲਸ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਦ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਕ੍ਰੇਪ ਦਾ ਬਾਰਕਸ ਆਫ ਟਰੀਜ਼, ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲਈ। ਚੌਪ ਮੀਟ, ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੁੱਡ, ਚੌਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵੀ। ਐਂਡ ਟੂ ਸਟਿਚ ਐਨੀਮਲ ਸਕਿਨਸ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਕਲੋਥਸ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਟੋਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MCQs, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਏਜ, ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਨੈਕਸਟ स्टोन ऑन स्टोन इज़ अ टेक्नीक ऑफ, जो स्टोन है, स्टोन ऑन स्टोन है, यानी कि पत्थर ते पत्थर जो है वो किहड़ी तकनीक है, कादी तकनीक है, इट्स अ टेक्नीक ऑफ टूल मेकिंग, संद बनाने की ही एक तकनीक है। नैक्सट है रॉक पेंटिंग्स, यानी कि चट्टाना ते पेंटिंग। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स एंड दे डेकोरेटेड दैम विद पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, तो मुढ़ले मनुख गुफावां विच रहिंदे सन अते उन्हां ने दीवारां नूं पेंटिंगां नाल सजाया। These drawings were of running wild horses, bisons, bears, stags and herds of other animals. So ये जिहड़ी इन्हां ने द्वारा चित्र बनाए गए सन, कादे कादे सन, ये दौड़ते जंगली घोड़े हो गए, बाइसन्स हो गए यानी कि सांड वर्गे होंदे ने, बीयर्स भालू हो गए, स्टैग्स हो गए, तो होर अपने रिच हो गए, है ना, स्टैग्स हो गए, एंड हर्ड्स ऑफ अदर एनीमल्स, तो दूसरे जानवरों का होर जानवरों के झुंड जिवें जिवें चल रहे होंदे हन ना, उन्होंने तस्वीरां ड्रॉ कीतियां, बनाईयां पेंटिंग्स। तो सम ऑफ दीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, तो इन्हां विचों कुछ जो खुदाई के दौरान ना पत्थर मिले जिन्हां उत्ते पेंटिंग्स होईयां सन, वो मध्य प्रदेश के विच मिले, एंड सदਰਨ उत्तर प्रदेश ते सदਰਨ उत्तर प्रदेश के विच भी मिले सन। सो रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑकर कलर्स आर यूज इन द पेंटिंग्स, ते लाल, हरा, सफ़ेद अते बदामी रंग हुंदा है ऑकर,
ਕਲਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਲੀ ਰੌਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। These paintings also show man hunting either in groups or alone। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਨ ਹੰਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਦਰ ਇਨ ਗਰੁੱਪਸ ਔਰ ਅਲੋਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵੂਮੈਨ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਸੀ ਮੌਸਮ, ਐਜ਼ ਡਿਸਕਸਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਚੇਂਜਿਸ ਅਰਾਊਂਡ 12,000 ਈਅਰਸ ਅਗੋ, ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਵਾਰਮ ਫਰੋਮ ਕੋਲਡ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਚੇਂਜ, ਸੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਘਾਹ ਦੇ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦੈਟ ਸਰਵਾਈਵਡ ਔਨ ਗ੍ਰਾਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੰਟਰਸ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਆਲਸੋ ਫੋਲੋਡ ਦੈਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੋ ਘਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਟਰਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਹੰਟਰਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਓ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਗਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੰਟਰਸ ਨੇ। ਸਲੋਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੀਅਰਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਵਰਲ ਗ੍ਰੇਨ ਬੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਈਸ, ਬਾਰਲੇ, ਸੋ ਐਂਡ ਵੀਟ grew naturally in different parts of the subcontinent। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ, ਬਾਰਲੇ ਨਾ ਜੌਂ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਟ ਕਣਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਲੀ ਜੋ ਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਅਰਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਕੋਲੈਕਟਡ ਦੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੇ ਲਰਨ ਦੇਅਰ ਸਾਈਕਲ ਵੈਨ ਦੇ ਰਾਈਪਨਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਊ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਹਨ ਨਾ,
ਜਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਕਦੋਂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ। ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲਗਾਈਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ। ਹੁਨਸਗੀ ਐਂਡ ਬਾਈਚਬਾਲ ਵੈਲੀ ਇਨ ਦ ਡੈਕਨ ਹੈਵ ਸੈਵਰਲ ਸਟੋਨ ਏਜ ਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਨਸਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਈਚਬਾਲ ਵੈਲੀ ਜੋ ਘਾਟੀ ਹੈ ਬਾਈਚਬਾਲ, ਇਨ ਦੀ ਡੈਕਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟੋਨ ਏਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਅਰਲੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸਟੋਨ ਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਐਂਡ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਟੂਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਹੇਅਰ। ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਅਰਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਲਿਵਡ ਹੇਅਰ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦ ਸਾਈਟਸ ਵਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦੇ, ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੰਦ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਟੂਲਸ ਵਰ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਲਾਈਮਸਟੋਨਸ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਲੋਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।